नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे। से वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जहाद्वारा जेबे भी जेकोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानिपारे आम चैनल माध्यम। तो चलतु आउ डेरी नक आजिर खबर उपर नजर पकईबा। प्रथम खबर नंबर 1 राशन कार्ड हिताधिकारी आसिला बड़ खुशी खबर। आउ 2 मास बढ़िला 21 अवधि। राज्यर समस्त राशन कार्ड हिताधिकारी राज्य सरकार खुशी खबर देइचंते। राशन कार्ड हिताधिकारी बाध्यतामूलक होइतबा 21 अवधि आउ 2 मास वृद्धि करिसंते राज्य सरकार। पूर्व निर्धारित समय मुताबिक आज 21 भरिबार शेष तारीख थिला। विभागर सूचना मुताबिक एपर्यंत राज्यर 96% हिताधिकारी 21 भरि सारिथिबा बेले बाकी रहिसंते 4%। जगाण मंत्री कहिसंते कि कटक एवं उपकूल जिला गुड़िकर अधिक हिताधिकारी 21 भरी नांते। मंत्री कहते सरकार चाहते कौन जोग्य हिताधिकारी राशन कार्ड न कटू, तेणु निर्धारित समय मध्य समस्त हिताधिकारी 21 भरी नियंतु बोली मंत्री अनुरोध करते। सेपटे एपर्यंत 8 लाख नया राशन कार्ड बंटन होता कथा विभाग मंत्री सूचना देते खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 2 जगाण मंत्री बड़ घोषणा। मार्च पर्यंत चलो धान किणा सबु चाषी अकाउंट को। चलित वर्ष मार्च पर्यंत मंडी में धान किणा चलो बोली जगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र घोषणा करछन्ते। से प्रतिक्रिया दे कहछन्ते एपर्यंत 10,50,000 मेट्रिक टन धान किणा जाइछि। सेति मध्यरु 2,30,000 चाषी धान बिकिथिबा बेले 18टी जिल्ला रे एबे भी धान किणा जारी रहिछि। 11 लाख चाषी को टोकन दिया जिबा सो चाषी को अकाउंट को 250 कोटी टंका जाइतिबा मंत्री कहछन्ते। से आउरी मध्य कहछन्ते चलित वर्ष सब चाषी को धान किणा जिवो बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर नंबर 3 ओडिशा आसीबे प्रियंका गांधी। एहि दिन आसीबा नै भक्त दास को सूचना। आसंता मार्च रे ओडिशा आसीबे प्रियंका गांधी एने पीसीसी सभापति भक्त चरण दास सूचना दैछन्ते। तबे मार्च मास केउ तारिख रे आसीबे सने कोनसे सूचना मिली पारि नै। तबे कांग्रेस रो संगठन को दृढ़ करिवार लागिছে दल आगामी दिन रे राज्यर 10टी जिल्ला रे महिला समावेश करबो कांग्रेस। तबे राज्य रे बड़ महिला समावेश को समर्थन करबो प्रियंका। तबे रणनीति कोन रहइबो सने कोनसे स्पष्ट होई पारि नै बोली खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर नंबर 4 मुख्यमंत्री बस सेवार स्कूल पिलांको पई मागणा सेवा। मुख्यमंत्री बस सेवार स्कूल पिलांको पई मागणा सेवा ड्रॉप आउट संख्या रखिबाको पदक्षेप अधिक स्कूल को यातायात बढ़ाइबा को नया रोड प्रस्तुत करिवो एसआरटीसी। 50% रियायती बदल रे मुख्यमंत्री बस सेवा योजना अधीन रे छात्र छात्री मानक पय मागणा बस यात्रार व्यवस्था करा जिवो। समस्त स्कूल छात्र छात्री पय एक बौद्ध छात्र परिचय पत्र उपस्थापन करिवो किमा स्कूल यूनिफॉर्म पिंदिबा ऊपर इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यू मशीन रे एक शून्य टिकट जनरेट करा जिवो बोली खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर नंबर 5 अनुकर्ग को सीएम को 15टी निर्देश। नया मुख्य शासन सचिवंग पय बड़ चैलेंज। नया वर्ष रे प्रशासन को अधिक क्रियाशील करने मुख्यमंत्री को नया अभिमुख्य। नया वर्ष शासन प्रशासन को अधिक दक्ष और क्रियाशील करने मुख्यमंत्री महेश्वरण माझी योजना करछन्ते। शासन प्रशासन को चलचंचल और लोकाभी भूमि करने मुख्यमंत्री राज्यर नया मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग को एक 15टी निर्देशावली प्रदान करछन्ते। एही दिशा निर्देश रे ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट रे आसंता 2 वर्ष पय सरकार को धार्य लक्ष्य हासिल करने अग्राधिकार भितर कार्य करने को मुख्यमंत्री निर्देश दैछन्ते। 2036 सुधा 500 बिलियन अमेरिकीय डॉलर अर्थनीति सहित समग्र ओडिशा गठन एवं ओडिशा को श्रेष्ठ 5टी विकसित राज्य मध्य आनिबा को राज्य को एक मिश्रित अर्थनीति आड़क नेवा पय लक्ष्य रखिसंती सरकार। यस नॉलेज डिवीजन तथा सेवा क्षेत्र को अधिक गुरुत्व दे एहार द्रुत विकास पय कार्य करबा पय निर्देश दैछन्ती मुख्यमंत्री बोले खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर मार्च 31 जाय बढ़िला प्रदूषण सर्टिफिकेट अवधि एप्रिल 1 रु नियाजिबो एक्शन। गाड़ी चालकों पय बड़ खुशी खबर। प्रदूषण सर्टिफिकेट जांच नै लोकंको मिलिला आश्वस्ति। यूसीसी अवधि सीमा मार्च 31 पर्यंत वृद्धि कले सरकार। यापर अर्थात 1 एप्रिल पीयूसीसी सर्टिफिकेट नथिले सरकार नेबे एक्शन सूचना देले परिवहन मंत्री विभूति जेना। लोकंको असुविधा को देखि एही निष्पत्ति नैतिबा कहचंती परिवहन मंत्री। मार्च 31 सुधा प्रदूषण प्रमाण पत्र कहि नेबा को कहितले विभूति जेना। अनियमितता को देखि 22 टेस्टिंग सेंटर रो लाइसेंस रद्द होइছে। अधिकरो अधिक टेस्टिंग सेंटर खोलिबा को आह्वान करूछु। जो माने टेस्टिंग सेंटर पय आवेदन करबे सेमानको अगाधिकार देबो बोली खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर नया वर्ष रे नगर उन्नयन मंत्री को बड़ घोषणा। राजधानी भुवनेश्वर रे थिबा निको पार्क रो अब नवक लेबर एने नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना दैछन्ते। 3टी पर्याय 200 कोटी लेखाय मोट 600 कोटी टंका खर्च हबो। पिलांको मनोरंजन सहित मार्केट कैंप फूड पार्क निर्माण हबो बोली खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर नंबर 4 नुआ रेकर्ड कला नंदनकानन बुलिले 40 लाख पर्यटक। 2025 रे नंदनकानन को रेकर्ड संख्यक पर्यटक आगमन करतवा गुरुवार सूचना मिलिছে। 2025 रे नंदनकानन रो 40 लाख 20,539 पर्यटक आसीचन्ते। एते सहित पानी उद्यान
ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିଛନ୍ତି ମୋଟ 38,43,028 ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ସାଜିଥିଲା। ମୋଟ 1,77,511 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ବୁଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ 23.23 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିଛି ନନ୍ଦନକାନନ। 2024 ତୁଳନାରେ ଏହି ରାଜସ୍ୱ 1.06 କୋଟି ଅଧିକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟି ବଢିଲା ସହାୟତା ଭତ୍ତା ଉପକୃତ ହେବେ 47,000। କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ରାଶିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 40 ରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତା 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାରଙ୍କ ଭତ୍ତା 2,500 ଟଙ୍କାରୁ 3,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 47,704 ଜଣ କଳାକାର ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜଜନକ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 5 ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ଘଣ୍ଟିକାରୁ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ 1,000 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ଜନସାଧାରଣ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଅଥବା ଜନଶୁଣାଣି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ତଥା ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସହ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାସିକ 1,500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗିଙ୍କ ଅଭିଭାବକ। 18 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ସହାୟତା। ମାସିକ 1,500 ପାଇବେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ସ୍ୱୀକୃତି ଯୋଜନାର ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ନୂଆ ଟିମ୍ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ମନମୋହନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାଜପା କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ନୂଆ ପଦାଧିକାରୀ ଭାଜପା ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। 21 ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନମୋହନ ସାମଲ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସାଂଗଠନିକ ସଭାପତି ହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଆଉ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ, 3 ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଆଉ 8 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଜଣଙ୍କ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆହୁରି ବଢିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମି କମି ଯାଉଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଫୁଲବାଣୀ, ରାଉରକେଲା ଘନ କୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି କୁହୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 16,241 ହିତାଧିକାରୀ କମିଲେ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ବର୍ଷକରେ 5,000 ଲେଖାଏଁ 2ଟି କିସ୍ତି ସରକାର ଆସିବା 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ବି ଦିଆସରିଛି। ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 15,000 ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳା କମିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3,26,202ଟି ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଯାଞ୍ଚରେ 22,323ଟି ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବିଜେଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି। ଶୁକ୍ରବାର ଦଳ ଭିତରେ ବିଭାଜନ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାକୁ ଦୃଢ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱର ଭାବେ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଦଳର 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଂଗଠନିକ ଏକତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଭାଜପା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଉପରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କୌଣସି ଜଣେ ବା 2 ଜଣ ନେତାଙ୍କ ଦଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ଗର୍ବ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବିଜେଡି ଅଛି ଏବଂ ରହିବ, ଆଉ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର ହୋଇ ରହିବ। ବିଜେଡି କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା କି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବନିଯୁକ୍ତକୁ ସରକାର ଦେବେ 15,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଏବେ 15,000ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଥର
ଥର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ୱେବସାଇଟ ରେ ପାଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2023 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ହେବ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି। 7.3 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଜିଡିପି। ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସୋମବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 4.18 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଜିଡିପି ସହ ଭାରତ ଜାପାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ପାଲଟିଛି। ଆସନ୍ତା 2.5 ରୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଜର୍ମାନୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ସହ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଜିଡିପି 7.3 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁଳନାରେ କଟକରେ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଗଣୁଛନ୍ତି ଅମାନିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁଳନାରେ କଟକରେ ଅଧିକ ଜରିମାନା ଗଣୁଛନ୍ତି ଅମାନିଆ। ବର୍ଷକରେ ଗଣିଲେଣି 28 କୋଟିର ଜରିମାନା। 2023 ରେ କଟକର 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। 3 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କଟକରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଅମାନିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। 2023-22 ଓ 2021 ତଥ୍ୟରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ରୀଡ଼ା କୋଟା ଅଧୀନରେ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ରାଜ୍ୟ, ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ କ୍ରୀଡ଼ା କୋଟା ଅଧୀନରେ 549 କନେଷ୍ଟବଳ ଜେଡି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିବ ପୁରୁଣା ମିଟରର ଯୁଗ, ଏଣିକି ଘରେ ଘରେ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ପୁରୁଣା ମିଟରର ଯୁଗ ସରିବ, ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ ଆସିବ ବିଲ୍। ରାଜ୍ୟରେ 100% ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଯୋଜନା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସଂଯୋଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ନୂଆକରି ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମିଟର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖୁଚୁରା ଯୋଗାଣ ଟାରିଫ ବା ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଟର ଲାଗିଥିବ କିନ୍ତୁ ଏହାର ରିମୋଟ ରହିବ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 30 ବ୍ଲକରୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ଦାଦନ ଦୁଃଖ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିବ 98 ଟଙ୍କାର ଟପ୍। ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରହିବା ଲାଗି 98 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ମଜୁରୀ ଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଗି ପ୍ରେରିତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ବେକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେରଳ ସରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ପେନସନ କିମ୍ବା ନିୟମିତ ଆୟ ପାଉନଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ସଶକ୍ତ କରିବା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 11ଟି ବିଭାଗ 1543 ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅସ୍ଥାୟୀକୁ ଚାକିରି ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରାୟ 11ଟି ବିଭାଗ 1543 ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳୱେ ଅଡିଟୋରିୟମ ହଲରେ ହୋଇଥିଲା କୋରିଅର ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଏମସି ର ବଡ଼ ସୂଚନା। ଜାନୁଆରୀ 4 ପଥ ଉତ୍ସବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ ଚଳିତ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ପଥ ଉତ୍ସବ ହେବ ବୋଲି ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ସବ ଜନପଥର, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ପଥ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନେଇ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପପୁଷ୍ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଏବେ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି ଦର। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବଢି ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଡା ଦର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟା 7 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ ତାହା 9 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କିଛି ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ଗୋଟାଟାକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବିକୁଛନ୍ତି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରୁ ଉଭାନ ହେଲାଣି ଅଣ୍ଡା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ
ସିଧାସଳଖ ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ବି ପ୍ରଭାବିତ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଠାରୁ ମେନ୍ କୋର୍ସ ସବୁଠାରେ ଅଣ୍ଡାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହା ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦର କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ସେ ନେଇ କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନେ ଚାହିଦା ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବା କହି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଖବର କାଗଜ ପଢିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଣିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଖବର କାଗଜ ପଢିବେ। ଖବର କାଗଜ ପଢିବାକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ଖବର କାଗଜ ପଢିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ନିୟମ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ପାଠପଢା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ବଢୁଛି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଆଚରଣ। ୟୁନିସ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାହିଁକି ଉଠିଲା ଭାରତ, ଦେଲା କଡ଼ା ଜବାବ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଦୀପ ଜେସୱାଲ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୀପୁ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟା, ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଜମି ହଡପ ସମେତ 29 ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ବୋଲି ଖାରଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ। 1.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶର ରହିଛି ଯୋଜନା। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନରେ 1.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଆଦାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଲମ୍ବା ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ ନିୟୋଜନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହାର କିଛି ସାମରିକ ଉପକରଣ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହେବ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା। ଅଚାନକ ବଢିଲା ଟ୍ରେନ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଲା ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଆଜିଠୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ରେଳ ଭଡ଼ା ଲାଗୁ କଲା ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ। 125 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଥିଲେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଡ଼ା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ 1 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏସି ଓ ନନ୍ ଏସିରେ 2 ପଇସା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 21 ତାରିଖରେ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7ଟି ବିଭାଗର 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମହରା, ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା। 7ଟି ବିଭାଗର 10ଟି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ମହରା, ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା। ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଗାଁ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 24 ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଗାଁ ସାମିଲ ହେବ। ପ୍ରତି ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 15 କୋଟି। ମୋଟ 345 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ପାଠାଗାର ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାରକୁ ଭାଜପାର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା। ତାମିଲନାଡୁରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରକୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ପଠାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାଜପା ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶାଳ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ତନାଘନା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଇଟାପାଲି ଥାନାରେ ରବିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଥଇଟାପାଲି ଥାନା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ କରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏପରିକି ପୋଲିସ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ନ ଲାଗିଥିଲେ ମିଳିବନି ଟାଙ୍କିରୁ ତେଲ। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ଲାଗିନଥିବ ତାହେଲେ ଟାଙ୍କିରୁ ନେଇପାରିବେନି ତେଲ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ପିୟୁସିସି ନଥିବ ସେହି ଗାଡ଼ିକୁ ତେଲ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ପିୟୁସିସି କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବ ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର। ତାପରେ ଟାଙ୍କିରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ ତେଲ। ଏନେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ଲାଗିବ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର। ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଆସୁଥିବାରୁ ପିୟୁସିସି କୋହଳ କରାଯାଇଛି। 2019ରେ ଯେଉଁ ଫାଇନ ବଢ଼ାଯାଇଛି କୋହଳ କରିବାକୁ ତର୍ଜମା କରିବୁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଫାଇନ କମ୍ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛୁ। ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ସବୁ ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଥିବାରୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଫାଇନ ଆଦାୟ ସରିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରେ
महंगा माड़ बढ़िला गैस दर जानतु केते महंगा है 2024 आरंभ सहित लोक मान महंगा माड़ 1 जनवरी 2024 ठारू सरकार एलपीजी सिलिंडर मूल्य वृद्धि करछन्ते। तथापि आश्वस्तिर कथा होचे जे एही वृद्धि केवल वाणिज्यिक गैस सिलिंडर 19 किलोग्राम पई प्रयुक्त जेतेबेले घरोई एलपीजी सिलिंडर 14.2 किलोग्राम मूल्य अपरिवर्तित रहिছে। तैल विपणन कंपनी गुड़िक नूतन वर्ष पई वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य प्राय 111 टंका प्राय 7% वृद्धि करछन्ते। देशर सर्वबृहत तैल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वेबसाइट अनुसार दिल्ली रे 19 किलोग्राम एक वाणिज्यिक गैस सिलिंडर मूल्य एबे 691.50 टंका होइछि, जहा जून 2025 परठारु सर्वोच्च स्तर रे पहुंचिछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर सुप्रीम कोर्ट रे आराबळी शुणाणी जनवरी 21 रे परवर्ती शुणाणी। आराबळी विवाद भितर सुप्रीम कोर्ट आसीछि बड़ खबर। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करिसथि जे आराबळी पहाड़ संपर्क नवेम्बर 20 तारिख रे दिया जायतबा तांकर निज आदेश परवर्ती शुणाणी पर्यंत कार्यकारी हेबो नै। कोर्ट परवर्ती शुणाणी पई जनवरी 21 तारिख धार्य करिसथि। आउ से पर्यंत स्थितावस्था बजाय रहिबो एवं समस्त गुरुत्वपूर्ण दिग गुडी को विस्तृत भाव विचार करा जिवो बोली कहिसथि सुप्रीम कोर्ट बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा एतिकी नुआ जिला खूब शीघ्र नियुक्त हेबे। दिल्ली सरकार खूब शीघ्र राजधानी रे नूतन प्रशासनिक ढांचा अनुसार अधिकारी मानक नियुक्ति पाई निर्देश जारी करिवे। एही निष्पत्ति अनुसार 13टी जिला 13 जन आईएएस अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट डीएम भाव में नियुक्ति दिया जिवो एवं 39 जन वरिष्ठ अधिकारी को 39टी उपविभाग पाई उपजिला मजिस्ट्रेट एसडीएम भाव में नियुक्ति दिया जिवो बोली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहिसंते। रिपोर्ट अनुसार अधिकारी माने कहिसंते एही प्रक्रिया शेष पर्यायर अछि एवं खूब शीघ्र निर्देश जारी होई पारे। दिल्ली प्रशासनिक ढांचा रे संपत्ति एक बड़ परिवर्तन करा जाय। पूर्व दिल्ली रे 11टी जिला एवं 33टी सब डिवीजन थिला, किंतु एबे एहा को 13टी जिला एवं 39टी सब डिवीजन को वृद्धि करा जायछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर भूत चाषी को धरिबा को सजबाज सैटेलाइट सर्वर धरा पड़िला सत। भूत चाषी होई जांतु सावधान। धान पंजीकरण समय जो चाषी मिथ्या तथ्य देउथबे सेमानको नोटिस करबो जोगाण विभाग। सैटेलाइट सर्वर कलाकारी जणा पड़िबा पर विभाग छाई उठिছে। धान पंजीकरण समय जमी बाबदरे मिछ तथ्य देइतिले होई जांतु सावधान। जोगाण और समवाय विभाग नोटिस करि पारे। सैटेलाइट सर्वे माध्यम रे धरा पड़िছে सांघातिक कलाकारी अण चाषी को जमी को चाष जमी दर्शाइछन्ति चाषी। एबे एही भूत चाषी को धरबा पई सेमानक विरोध रे कार्यानुष्ठान नेबा को विभाग निर्देश दैछि। एही संक्रांत प्रस्ताव ऊपर भी अंत्य मंत्री स्तर बैठक रे मिलि सारिछि अनुमोदन। गत खरीफ ऋतु रे 17,50,000 चाषी 58 लाख एकर जमी पई पंजीकरण करथिले। ए वर्ष 19,68,000 चाषी 61,67,000 एकर जमी पई पंजीकरण करिसंते। अर्थात गत वर्ष अपेक्षा एथर बढ़िसंति चाषी एबे बढ़िछि जमी बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर एही सरकारी कर्मचारी को बढ़िला दरमा घोषणा कले मुख्यमंत्री। बढ़िला एसओजी जवान और अधिकारी को भत्ता। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी जवान और अधिकारी को रिस्क अलाउंस वृद्धि घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। चैत डिसेम्बर 25,000 टंका पर्यंत बढ़िबो भत्ता। नक्सल दमन अभियान रे प्रत्यक्ष भाव नियोजित एसओजी ऑफिसर माने मासिक सर्वाधिक 25,000 टंका, सुबेदार और डेप्यूटी सुबेदार माने 24,000, हविलदार 20,000, कॉन्स्टेबल और सिपाही माने मासक 16,000 टंका भत्ता पाइबे बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर आसाम रे 40% बांग्लादेश मुस्लिम आश्चर्यजनक दाबी कले मुख्यमंत्री। आसाम मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा एक कार्यक्रम दाबी करथिले जे राज्यर मोट जनसंख्यार 40% बांग्लादेशी मुसलमान। से कहिसंति जे 2024 जनगणना यह स्पष्ट करिवो। गुवाहाटी रे एक कार्यक्रम उद्बोधन दे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा राज्यर जनसंख्या विषय एक आश्चर्यजनक दाबी करी कहिसंति 2027 जनगणना प्रकाश करिवो जे बांग्लादेशी मुसलमान आसाम रे मोट जनसंख्यार 40%। मुख्यमंत्री शर्मा कहिसंति 2011 जनगणना अनुसार राज्य रे 34% मुसलमान जनसंख्या थिला। जदि आमे धरि नेबा जे 3% आसिमीय मुसलमान थिले तेबे बांग्लादेशी मूल मुसलमान जनसंख्या प्राय 34% थिला बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर चांदीपुर रे पिनाकर सफलता परीक्षण। बालेश्वर चांदीपुर क्षेपणास्त्र परीक्षा केंद्र सफलतार सह लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाकर सफलता परीक्षण होइछि। पूर्वाह्न रे एही परीक्षा करा जायतिला। डीआरडीओ पक्षरु सूचना दिया जायछि। रॉकेट 120 रु 300 किलोमीटर दूर 10 मिनिट रो परिधि मध्यरे थिबा शत्रुता पक्षर टैंक किमा अन्य लक्ष्य स्थल को टार्गेट करिवार क्षमता रखिछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर 5 हिंदू को घर जाली देले। बांग्लादेश रे हिंसा थमिबा ना नौ नै। बांग्लादेश रो फिरोजपुर जिला तुर्मीतोला ग्राम रे पुणी 5 जन हिंदू को घर दुर्बृत्त माने गत
ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏକ ଘରେ କିଛି ପୋଷାକ ପୁରାଇ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ନିଆଁ ଚାରିଆଡକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଏବେ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଢିଲା ଟେନସନ, ଆମେରିକାକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଲା ଚୀନ। ଏହି 20 ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଲଗାଇଲା ବ୍ୟାନ୍। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଲା ଚଡକ, ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଲା ଚୀନ। ଦିନେ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଭାରି ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ଖୁସି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେହି ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ଚୀନ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଚୀନ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ସମେତ 20ଟି କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ତାଇୱାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ 20 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନିଷିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ବେଇଂର ଷ୍ଟେନ୍ ୟୁଏସ୍ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ସୂଚନା ଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। 2024 ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ଆଜି ବସିଥିବା ପ୍ରାୟ 4.5 ଘଣ୍ଟାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ମେଳକ ସହ କରାଯିବ ଗଣତି ମଣତି। ସେ ନେଇ ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବିଧି ସବ୍ କମିଟି ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ। ସେହି ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିବା ପରେ ହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିମାପଡା ଏନଏସଏକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୌର ପରିଷଦ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିମାପଡା ଏନଏସଏକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୌର ପରିଷଦ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଜନଗଣନା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲେ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ନିମାପଡା ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପୌର ପରିଷଦ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆମ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନଆଇଟି ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନ। 200 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଜାତୀୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏନଆଇଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଜରିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଗବେଷଣା ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇବ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଓ ଏନଆଇଟିର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା। ଏନଆଇଟି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଉରକେଲାରେ ଏନଆଇଟିରେ 200 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏନଆଇଟି ଏନଆଇଆରଏଫ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ 13ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଗଣତି ମଣତି ସାରିବାକୁ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସଓପି ଆସିଲା ପରେ ଏହି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏସଓପି ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଶନିବାର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ କମିଟିରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କମିଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏସଓପି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବେ। ଏସଓପି ଆସିଲେ ସରକାର ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଏହାପରେ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ଶେଷ କରି ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଗଣତି ମଣତି ସାରିବାକୁ ହାଇଲେଭଲ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏହା ଶନିବାର କହିସାରିଛନ୍ତି। ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଯେପରିକି ବାଧା ବିଘ୍ନ ନ ଆସେ, କିପରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶନ ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବିଜି ରାମଜୀ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାକୁ 583 କୋଟି ଫାଇଦା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ମନରେଗା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆ ବିବିଜି ରାମଜୀ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ହଟଚମଟ ଲାଗି ରହିଛି। ନୂଆ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠି ଭାଗବଣ୍ଟା ଅନୁପାତ 60-40% କରାଯାଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ସହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବଢିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଋଣ ମୁହଁକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଇକୋରେପ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଉଛି। ନୂଆ ବିବିଜି ରାମଜୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରିଛି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଗତ 7 ବର୍ଷର ହାରାହାରି ଆବଣ୍ଟନ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ହିସାବ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 583 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଲଣ୍ଡନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋରଦାର, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ମାମଲା। ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା
ହିଂସା ବିରୋଧରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଲଣ୍ଡନରେ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇ କମିଶନ ବାହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିବାଦ କାରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଏବଂ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ହାଇ କମିଶନ ବାହାରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମାନବିକ ଥିଲା। କୌଣସି ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ଘଟଣା ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଚୁପ୍ କରିଦେବ ଭାରତ, ରାତାରାତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳର ଶକ୍ତି ବଢାଉଛି ଭାରତ, ଏବେ ଭୟରେ ଥରିବ ପାକିସ୍ତାନ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବସିଲା ବଡ଼ ବୈଠକ। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନର ଚିନ୍ତା ବଢାଇବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ BSC-3 ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ 79,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 3 ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସହ ନୂତନ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାରତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ସତ ମାନିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଉପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରେୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମେତ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାରତ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ନିରନ୍ତର ମନା କରିଆସିଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରାୟ 7 ମାସ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଉପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାର ଶେଷରେ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କାହାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ କହିନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାର ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ବୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଦେଶ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭୟଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରେ। ତାଙ୍କର ସାମରିକ ସଫଳତା ଭାରତ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଶନିବାର ସେ ଆଉ ଏକ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପିଠି ଥାପଡ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ। ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। କୌଣସି ଝିଅର ଶିକ୍ଷା କେବଳ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ, ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଲଭ ଗୃହ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗଣିତ ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟ। ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଜନନାୟକନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଦିନ ମାଲେସିଆରେ ଜନନାୟକନ ପାଇଁ ଏକ ଅଡିଓ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଭାବଭବନ ଦେଖିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଫିଲ୍ମକୁ ବେଦନାଦାୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ଥାଲାପତି ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାମିଲଗା ଭେଟି ଖାଞ୍ଚାଗମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଭୀଷଣ ଲଢ଼ାଇ ପରେ ଚୁପ୍ ହେଲେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଶେଷରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ଉଭୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥମିବାରେ ନାଁ ନେଉନାହିଁ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ କମ୍ବୋଡିଆ ଦେଶ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ମାଲେସିଆ ସହାୟତାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସୀମା ସଂଘର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକାଧିକ ସୈନିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ କମ୍ବୋଡିଆ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏ ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଖୁସିର ବାକ୍ସ ଫେବୃଆରୀ 1 ରୁ ବଢିପାରେ ଟଙ୍କା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଜିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଏବେ ନୂତନ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର 1 ଫେବୃଆରୀ 2026 ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ପ୍ରାଥମିକତା ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ତେବେ ସରକାର ପାରମ୍ପରିକ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଯୋଜନାର ପରିସରକୁ ବିଚାର କରି ଏହି ପରିମାଣକୁ 63,500 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଅବହୃତ ନ ରହେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟରେ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ସରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁତିନଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ ସେପଟେ ରୁଷିଆ ବି ଦେଲାଣି ଚେତାବନୀ ଆହୁରି ବଢିବ ଲଢେଇ ସିଧା ପୁତିନଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ରକେଟ ମାଡ଼ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ ଯଦିଓ ସେ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅସଫଳ ରହିଥିଲା ମାତ୍ର ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଏପରିକି ରୁଷିଆ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାରଣ ଏଥିରେ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଜାଗା ହେଉଛି ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ବା ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ତେବେ ଏଠାରେ ଆଗରୁ ମୁତୟନ ଥିବା ଫୋର୍ସ ଓ ଉନ୍ନତ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଡ୍ରୋନକୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ବିକିଲା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଉ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ବିକୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଜିନିଷ ଗତକାଲି ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିକ୍ରି କରିଛି 4,300 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ PIA କୁ ବିକି ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ପାକିସ୍ତାନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନିଲାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବା PIA ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଗତକାଲି ନିଲାମୀ ହୋଇଛି ଆରିଫ ହବିବି ଗ୍ରୁପ ଏହାକୁ କୋଟି କୋଟି ଦେଇ କିଣିଛି 135 ଆରବ ଦେଇ ଏହାକୁ କିଣିଛି ଏହି ଗ୍ରୁପ ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ 4,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହା ନୂଆ ନୁହେଁ ଆଗରୁ ଏପରି ଅନେକ କିଛି ଏହି ଦେଶ ନିଲାମୀ କରୁଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।